Hi students, permutation combinations continuation class today. First we concentrate on one formula. Let n and r be the two positive integers, any positive integers like 1, 2, 3, 4, 5, so on. If the repetition of things is allowed, then the number of permutations of n dissimilar things taken r at a time is n power r. It is one of the formula when the permutations are repeated. Repetition is allowed, then we can use this formula. One more formula is there. The number of permutations of n dissimilar things taken r things at a time with at least one repetition. The formula is n power r minus npr. Remember these two formulas for solving the sums. The number of permutations, n dissimilar things taken r at a time with at least one repetition. Then the formula is this one, n power r minus npr. This is the formula. Now the formula, some formulas we will discuss now. What is the first formula? npr equal to n factorial by n minus r factorial. It is well known formula. npr equal to n factorial divided by n minus r factorial. From first class onwards I am telling this formula. npr is equal to n factorial by n minus r factorial. It can be written as n p of n comma r equal to same n factorial divided by n minus r factorial. Now the sum of odd digit numbers that can be formed using the given n distinct non-zero digits. Here distinct means unique, not repeated. Suppose one is there, one is not repeated. The values of n lies between r to 9. Suppose I am taking n equal to 5, r equal to must and should be taken less than n కంటే తక్కువ వాల్యూ తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ 4. సో దీని పర్ముటేషన్స్ లో రాసుకుందామంటే 5p4 అని చెప్పి రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఎన్పిఆర్. అంటే ఎన్పిఆర్ వీల్ ఎన్ ప్లేస్ లో 5 ఉంది, ఆర్ ప్లేస్ లో 4 ఉంది. సో ఈ విధంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి. Now the formula is n minus 1 p r minus 1 sum of all n digits and 1 1 1 repeated for r times. r times repeat అవుతుందమ్మా. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, నేను చెప్పింది n వాల్యూ 5 అయితే r వాల్యూ 4 అయినప్పుడు the formula becomes n minus 1 అంటే 5 minus 1 అంటే 4, 4p, r minus 1, r value is 4, 4 minus 1 is 3. సో 4p3 వస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ n డిజిట్స్ అంటే వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్. సపోజ్ నేను 1 2 3 4 5 అని చెప్పి తీసుకుంటా. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ n డిజిట్స్ మీన్స్ యాడ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ 1 + 2 + 3 + 4 + 5. ఎన్ని యాడ్ చేయండి? 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 వచ్చింది. సమ్ ఇంటూ 1 is repeated for r times. 1 ని r times రిపీట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి? 4 అనేది r ఈక్వల్ టు 4 కాబట్టి r అనే వాల్యూ నేను 4 టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తా. 1 1 1 1. సో నాకు వచ్చే ఫార్ములా, ఇట్ ఇస్ ద ఫార్ములా 4p3 ఇంటూ 15 ఇంటూ 1111. ఇఫ్ 0 ఈజ్ నాట్ ఇన్క్లూడెడ్, 0 ఇంక్లూడ్ కాకపోతే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాను. If 0 is included, yes, if 0 is included in the given n distinct digits, n different digits,
then the formula is n minus 1 pr minus 1 sum of all digits and 111 repeated odd times minus of n minus 1 pr minus 1 sum of all digits n digits and 1 into 1 into 1 so on r minus 1 times. So I am taking some digits 0, 2, 4, 6, 8. Total number of digits are 5 here. So n value, no doubt, n equal to 5. What is the r value here? I want a 4 digit numbers. That is r equal to 4. So right in the place of n, I am writing 5. 5 minus 1 is 4. So 4p 3. Sum of the digits 0 plus 2, 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 8, 20. R is 4. Repeated 4 times. So 1, 1, 1, 1. Minus n minus 1. N minus 1 means 5 minus 1. That is 4p3. The sum already we did. 20 into r minus 1. R minus 1 here. R value is 4. R minus 1 value becomes 3. 1 repeated for 3 times. That is 1, 1, 1. Now you can simply calculate this value and this value. Subtract this value from this one. Then you will get the answer. The number of circular permutations of n dissimilar things is n minus 1 factorial. Circular permutation, suppose it is a circle. Now I have n dissimilar things, n different objects. Or take 7 different objects. I am arranging the 7 different objects on the circle. One, two, three, four, five, six, 7. It is how many ways it is possible? That is, it is possible n minus 1 factorial. N minus 1 factorial means I have n value is 7, n equal to 7. So 7 minus 1 factorial. 7 minus 1 factorial means 6 factorial. 6 factorial nothing but 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. You can simplify this one. Now in case of circular permutations, again, like garlands of flowers. Garlands of flowers means Puladanda. Chains of beads, Usaladanda. The number of circular permutations of n things is the formula 1 by 2 times of n minus 1 factorial. Circular permutations మాత్రమే అడిగితే the formula is n minus 1 factorial. It is the formula. Garland or chain ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేశారంటే ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం తీసుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే 1 by 2 times of n minus 1 factorial. It is the formula. Now circular permutation definition. The arrangement of a given objects around the circle, then the permutations are called circular permutations. The arrangement of a given objects, whatever it is given, either 7, either 10 or 12, what number may be, it can be arranged and permuted around a circle table. Then we can call that as a circular permutations. The number of circular permutations of n dissimilar things is already we discussed. What is the formula here? N minus 1 factorial. Taken all at a time. అన్ని కూడా ఒకేసారి తీసుకుంటే n distinct things అన్ని సేమ్ టైం తీసుకుంటే the formula is n minus 1 factorial. Garland అన్నా లేదంటే chain అన్నా the formula is 1 by 2 into n minus 1 factorial. Look at this. I am taking 2 circles.
A, B, C, D and E. And one more circle, A, B, C, D and E. What is the difference between these two circles? Here I am arranging the 5 elements A, B, C, D and E. A, B, C, D and E. In clockwise direction, I am arranged these all elements in clockwise direction. Here in this permutations, circular permutations, the elements, whatever I taken, that should be, the elements should be taken in anti-clockwise direction. I told one important thing, that is permutations. In case of permutations, the order is not important, but in linear permutations means the permutations which we can arrange in a line, that type of permutations are called linear permutations. In linear permutations, order is important. Order అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ linear permutations లో. But in case of circular permutations, the order is not important. Now look at this clockwise and the anti-clockwise. Now problem. Find the number of ways of arranging the letters of the word singing. It is the given word, so that they begin with and end with I. Number of ways arranging the letters of the word singing so that they begin and end with I. Here, what type of permutation shall we take? Either linear permutation, circular permutation, or circular permutation, another kind, Garland type, that is n-1 factorial by 2 formula. Either linear or circular. Not mentioned anything in the problem. So we can directly take as a linear permutations. వాటి ఇచ్చిన సమయంలోని సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్ ఇవ్వకుండా ఉంటే అది డైరెక్ట్గా లీనియర్ పర్ముటేషన్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. సో ద గివెన్ ప్రాబ్లం ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ లీనియర్ పర్ముటేషన్. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమడుతున్నా అంటే బిగిన్ అండ్ ఎండ్ విత్ ఐ అంటున్నాడు. సింగింగ్ అనే వర్డ్ ఉంది, దీంట్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 లెటర్స్, టోటల్ 7 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ టోటల్ 7 లెటర్స్ లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లెటర్ అయి ఉండాలి, ఎండింగ్ లెటర్ కూడా అయి ఉండాలంట. స్టార్టింగ్ లెటర్ ఐ అంటే ఎండింగ్ ఆల్సో ఐ. చూడండి, ఇయర్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఐ అని రాశాను, ఎండింగ్ కూడా ఐ అని చెప్పి రాసుకున్నా. వాడిచ్చిన వర్డ్ ఏంటి? సింగింగ్. First we fill the first and last places i's in one way. Sir, నేను ఇది I am taking this one as I1 and it is taking as I2. Another permutation, I2 I1. Here two permutations are coming. One is a I1 I2 combination. Another one is I2 I1 combination. The complete I is a vowel, no doubt. It can be arranged in this 7-letter word like 2 factorial divided by 2 factorial, that equal to 1 way. The arrangement of I can be arranged in the 7-letter word in how many ways? Only 1 way. Maybe 2 i's are present. 2 i's ఉండొచ్చు ఇక్కడ, రెండు కూడా వవల్సే.
వాటిని ఎన్ని వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్. I repeated for 2 times, that's why is divided by 2 factorial. Both are cancelled, we will get one way. Singing. ఇంకెన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి? ఐ లెటర్ రాసేసుకున్నా. హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? 1 2 3 4 5. 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చూద్దాం. 1 2 3 4 5. 5 letters ఉన్నాయి, 5 places ఉన్నాయి. So 5 letters can be arranged in 5 blanks in 5 factorial ways. ఇచ్చిన లెటర్స్ 5 ఉన్నాయి, ఇచ్చిన బ్లాంక్స్ 5 ఉన్నాయి. సో ఈ ఇచ్చిన ఏ లెటర్స్ అయ్యో ఇక్కడ నేను అరేంజ్ చేస్తాను చూడండి. ఎస్, ఎన్, జి, ఎన్ అండ్ జి. టోటల్ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 5 లెటర్స్ వాటిని ఇన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ n is repeated for 2 times. n అనేది 2 times రిపీట్ అయింది. సో రైట్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ హియర్. g is repeated for 2 times. g అనేది 2 times రిపీట్ అయింది. రైట్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అగైన్. So what is the answer? When we fill the first and last letter with I, the number of permutations are 5 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial, that is 2 factorial whole square. This much number of ways we can arrange. Now the second problem. Treat the 2 G's as one unit. What is the actual given problem? The 2 G's come together. 2 G's, there are in singing word 2 G's are present, G1 and G2. 2 G's are present, that's why the 2 G's are come together. రెండు G's కూడా పక్క పక్కన ఉండాలి అంటున్నాడు. That is the given condition. సో రెండు పక్క పక్కన ఉండాలనుకుంటే నేను ఫస్ట్ లోనే అరేంజ్ చేసేస్తా జీ అని చెప్పి. ఐఎమ్ అరేంజింగ్ జీ, ద 2 G's హియర్. రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఇంకెన్ని ఉంటాయి లెటర్స్? 2 G's are already I've written. 1 2 3 4 5 letters ఉన్నాయి. 5 letters ఉన్నాయి. ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5. 5 letters ఉన్నాయి. I'm taking these 2 G's as one unit. వచ్చింది ఏంటంటే the 2 G's must together అని చెప్పి అన్నాడు. అంటే రెండు G's పక్క పక్కన ఉండాలి. ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉన్న మీరు టోటల్ 7 బ్లాంక్స్ తీసుకోండి. 2 3 4 5 6 7 బ్లాంక్స్. నేను లాస్ట్లో 2 G's తీసుకుంటానంటే తీసుకోండి. You can take any place, the 2 G's. It is considered as one unit. ఈ 2 G's ని కలిపి ఒక యూనిట్ గా కన్సిడర్ చేయండి. రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఇంకా బ్లాంక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. లెటర్స్ కూడా 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద 5 లెటర్స్? ఎస్, ఐ, ఎన్, I and N. 5 letters are present. 5 letters ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే 5 blanks ఉన్నాయి. 5 letters 5 blanks అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? 5 factorial అని చెప్పి రాయొచ్చు. We can write as 5 factorial divided by, ఏమన్నా లెటర్స్ రిపీట్ అయినాయా లేదో చూద్దాం. 5 factorial divided by, లెటర్స్ ఏమైనా రిపీట్ అయినాయా? ఐ రిపీటెడ్ ఫర్ 2 times. ఐ అనే లెటరు 2 times రిపీట్ అయింది. ఎన్ రిపీటెడ్ ఫర్ 2 times. ఎన్ ఆల్సో రిపీటెడ్ ఫర్ 2 times. ఎన్ అనేది అనే లెటరు 2 times రిపీట్ అయింది. రిపీట్ అయిన నెంబర్స్ని డివైడెడ్ బైలో రాసుకోవాలి. 2 factorial
into 2 factorial. So this much 5 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. యాక్చువల్గా ఈ విధంగా రాస్తారు, కానీ ఇక్కడ 5 యూనిట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాం. 5 + 1 ఎంత? 6 యూనిట్స్ వస్తుంది. అప్పుడు 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రావాలి. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2 factorial into 2 factorial whole square, that is nothing but 6 factorial divided by 2 factorial whole square. Now I am repeating the same thing. 2 G's are present here. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blanks are present. I am taking these 2 G's as 1 unit. ఈ 2 G'sని కలిపి ఒక యూనిట్ కింద తీసుకున్నా. రిమైనింగ్ అంతా కూడా 1 యూనిట్ 1 యూనిట్ 1 యూనిట్ 1 యూనిట్ 1 యూనిట్. టోటల్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? ఇక్కడ 1 యూనిట్, ఇక్కడ 5 యూనిట్స్. 1 + 5 దట్ ఈస్ 6 యూనిట్స్. 6 యూనిట్స్ని వాటిని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు? 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. నేను తీసుకున్న లెటర్ ఏంటి? సింగింగ్. తీసుకున్న లెటర్స్ ఏంటి? జి. జి ఆల్రెడీ ముందు అరేంజ్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఏమున్నాయి? ఎస్, ఐ, ఎన్, ఐ, ఎన్. ఐ అనేది 2 times రిపీట్ అయింది. ఎన్ అనేది 2 times రిపీట్ అయింది. సో డివైడెడ్ బై మనం ఏం రాసుకోవాలంటే 2 factorial into 2 factorial రాసుకోవాలి. 2 factorial into 2 factorial. It is nothing but 6 factorial divided by 2 factorial whole square. This much number of ways we can arrange the 2 G's come together. 2 G'sని కూడా పక్క పక్కన అరేంజ్ చేస్తే ఎన్ని వేస్ వస్తాయంటే 6 factorial divided by 2 factorial whole square ways వస్తాయి. It is our problem. Now look at the third problem. వాడు ఇచ్చిన మూడో ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. The relative position of the vowels and consonants are not disturbed. రిలేటివ్ పొజిషన్ అంటే మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లోనే చెప్పడం జరిగింది. వవల్ ప్లేస్లో వవలే ఉండాలి, కాన్సనెంట్ ప్లేస్లో కాన్సనెంటే ఉండాలి. ఆ విధంగా ఉంది అంటే దాన్ని రిలేటివ్ పొజిషన్స్ అని చెప్పి అంటాము. డోంట్ డిస్టర్బ్, ఆ పొజిషన్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అంటే వవల్ ఉన్న ప్లేస్లో వవలే ఉంచండి, కాన్సనెంట్ ఉన్న ప్లేస్లో కాన్సనెంటే ఉంచండి అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తాడు మనల్ని. సో దీన్ని ఏ విధంగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామో చూడండి. In the word singing, there are 2 vowels. 2 vowels ఉన్నాయంట సింగింగ్ లో. ఉన్నాయా లేదో చూద్దాం ఇప్పుడు. టూ వవల్స్ ఉన్నాయంటున్నాడు. వవల్స్. దెర్ ఆర్ 2 వవల్స్. ఏమి ఉన్నాయి చూద్దాం. వవల్స్ ఐ బోత్ ఆర్ ఐస్. 2 కూడా ఐనే. దెర్ ఆర్ 2 వవల్స్ విచ్ ఆర్ లైక్. అలైక్ అంటే సేమ్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. 2 ఐస్ సేమ్గా ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ లెటర్స్ అన్ని కూడా కాన్సనెంట్సే కదా. రిమైనింగ్ లెటర్స్ కాన్సనెంట్స్. సపోజ్ సింగింగ్ అనే వర్డ్ని నేను పర్టికులర్ ఆర్డర్లో రాస్తా. వవల్సా కాన్సనెంట్స్ అనేది ఇక్కడ రాస్తాను. ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్సనెంట్. ఎస్ ఈజ్ ఎ కాన్సనెంట్. ఐ ఈజ్ ఎ వవల్. ఎన్ ఈజ్ ఎ కాన్సనెంట్. జీ ఈజ్ కాన్సనెంట్. ఐ ఈజ్ ఆల్సో వవల్. ఎన్ ఈజ్ ఎ కాన్సనెంట్. జీ ఈజ్ కాన్సనెంట్. I have only 2 vowels. What are the 2 vowels? I, I. 2 vowels ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే
I comma I. రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఏమున్నాయి? రిమైనింగ్ ఆల్ లెటర్స్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్. కాన్సనెంట్స్ ఏమున్నాయి? వాట్ ఆర్ ద కాన్సనెంట్స్ లెటర్స్ ఇన్ ద గివెన్ వర్డ్? ఎస్, ఎన్, జి, ఎన్ అండ్ జి. These are the consonant letters present in the word singing. ఎస్, ఎన్, జి, ఎన్, జి అనే వర్డ్స్ అనే లెటర్స్ సింగింగ్ అనే వర్డ్లో ఉన్నాయి. సో ఈ 5 కాన్సనెంట్స్ని నేను ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు? వాటిని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు? 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే చూడండి, C1, C2, C3, C4, C5. 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటా 5 లెటర్స్? C1, C2, C3, C4, C5. ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ ఇంకోటి రాస్తాను. C2, C1, C3, C5, C4. ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ మనం ఎన్ని రాయగలుగుతాం అనేది మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. సో ఆల్రెడీ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసా. కాన్సనెంట్స్ 5 కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఈజ్ డివైడెడ్ బై. కాన్సనెంట్స్ లో కూడా రిపిటేషన్ అనేది ఉంది చూడండి. ఎన్ రిపీటెడ్ 2 times. ఎన్ 2 times రిపీట్ అయింది. సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోండి. జి రిపీటెడ్ 2 times. జి అనేది 2 times రిపీట్ అయింది. సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్ అంటే ఏమొస్తాయంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5 factorial is divided by 2 factorial whole square. This much number of ways. Number of ways అంటే given word singing లో vowels ని vowel place లోనే consonants ని consonants place లోనే ఉంచితే మనకు వచ్చే different types of permutations. This is a required number of permutations. I am writing as required number of permutations. Five factorial divided by 2 factorial whole square ways. Now look at the one more problem. Find the number of ways of arranging the letters of the word a power 4, b cube, c power 5 in its expanded form. a power 4 అన్నాడంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏని 4 times రాసుకోండి అని. 1 time, second time, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం, 4 times రిపీట్ చేశా. బి అనే లెటర్ బి క్యూబ్ అని ఇచ్చాడు అంటే బి అనే లెటర్ నేను ఎన్ని టైమ్స్ రాసుకోవాలి? 3 times రాసుకోవాలి. సో 3 times రాసుకున్నా. సి రిపీటెడ్ ఫర్ 5 times. సి పవర్ 5 అంటే సి రిపీటెడ్ ఫర్ 5 times. 1, 2, 3, 4 and 5. ఇవి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి. 1, 2, 3, 4. హియర్ 4, హియర్ 3, హియర్ 5. మొత్తం 3ని యాడ్ చేయండి. టోటల్ మీకు ఏమొస్తుంది? 4 + 3 7, 7 + 5 12. నాకు వచ్చే లెటర్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయంటే 12 లెటర్స్ వస్తున్నాయి. ఎన్ని వస్తున్నాయంటే 12 లెటర్స్. సో 12 లెటర్స్ని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు? 12 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఈజ్ డివైడెడ్ బై. ఎందుకు డివైడెడ్ బై రాస్తానంటే ఏ అనేది 4 times రిపీట్ అయింది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ 4 factorial. b is repeated for 3 times. b అనేది 3 times రిపీట్ అయింది. సో 3 factorial. c repeated for 5 times. So I am writing as 5 factorial.
సో ఈ విధంగా నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ కావాలని చెప్పి అన్నాడు. ఆ ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ అనేది ఇప్పుడు రాయడం జరిగింది. ఏ రిపీటెడ్ ఫర్ 4 times, బి రిపీటెడ్ 3 times, సి రిపీటెడ్ 5 times. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్ ఈ విధంగా టోటల్ అరేంజ్మెంట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 12 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5 ఫ్యాక్టోరియల్. కావాలంటే ఈ అరేంజ్మెంట్ని ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో కావాలంటే అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. 12 factorial is divided by some 3 factorial into 4 factorial into 5 factorial. This much number of ways. ఇన్ని వేస్ లోని దాన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ వేస్ అడిగాడు కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ వేస్ అరేంజింగ్ ద లెటర్స్. ఇన్ని డిఫరెంట్ వేస్ లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. Now look at the problem. There are 4 copies, each of 3 different books. Find the number of ways arranging these 12 books in a shelf in a single row. ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే there are 4 copies of each 3 different books అంటున్నాడు. Assume that 3 different books means I am taking mathematics, physics and chemistry. Total 3 different subjects. వాడు 3 different books అన్నాడు కాబట్టి నేను 3 different subject books తీసుకున్నా. There are 4 copies of each. అంటే ఒక్కో సబ్జెక్ట్ బుక్స్ 4 కాపీస్ ఉన్నాయంట. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ M1, M2, M3, M4. Similarly, physics books also P1, P2, P3, P4. కెమిస్ట్రీ బుక్స్ కూడా 4 కాపీస్ ఉన్నాయి. సో C1, C2, C3, C4. సో నంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏమొస్తాయి? నంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ నౌ టోటల్ బుక్స్ ఎన్ని అన్నాం? 12 బుక్స్ అన్నాం. 12 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 4 కాపీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బుక్స్. మ్యాథ్ బుక్స్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అని చెప్పి అన్నాం కదా. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్. ఫిజిక్స్ బుక్స్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. కెమిస్ట్రీ బుక్స్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. టోటల్గా ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 12 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ క్యూబ్. ఇన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. మీకు పేషెన్స్ ఉందంటే దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. 12 ఫ్యాక్టోరియల్ని 12 ఇంటూ 11 ఇంటూ 10 ఇంటూ అప్ టు 1 వచ్చేదాకా రాసుకోవాలి. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ని 3 టైమ్స్ రాసుకోవాలి. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. Right. If the letters of the word M set are permuted in all possible ways, if the words thus formed are arranged in the dictionary order, find the rank of the word M set. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసాం. నియర్లీ 4 to 5 ప్రాబ్లమ్స్ దాకా చేసాం. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మాస్టర్, MASTER, మాస్టర్, దీనికి ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. రీమస్, REMAST, దీనికి కూడా ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇవి కాకుండా ఇంక దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ర్యాంక్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో. ప్రిజన్, ఈ వర్డ్కి ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దీని తర్వాత కేర్ అనే వర్డ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇవాళ ఎంసెట్ అనే వర్డ్కి ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం.
సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ ప్రొసీజర్ అయితే చెప్పానో సేమ్ ప్రొసీజర్ విల్ బి రిపీటెడ్ అగైన్. Given a word. Given word is. What is the given word? M set. Now I am writing the alphabetical order. వాడు ఇచ్చిన లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాస్తా. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సో ఆ విధంగా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాస్తే ఫస్ట్ లెటర్ ఏమొస్తుంది? స్టార్టింగ్ లెటర్ ఈజ్ ఏ, దెన్ సి, ఆఫ్టర్ దట్ ఈ. ఈ 2 times రిపీట్ అయింది, 2 times రాయాల్సిందే. ఈ తర్వాత ఏ లెటర్ వస్తుంది? ఎం. ఎం తర్వాత ఫైనల్కి వచ్చే లెటర్ ఏంటి? టి. మనం ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వాడు ఇచ్చిన వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్, రైట్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. రెండో సెంటెన్స్ ఏం రాస్తారంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్డ్ అని చెప్పి రాయాలి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్డ్. ఈస్ అని చెప్పి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాసేసా. ఇప్పుడు నేను చేయాల్సిన ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే డిక్షనరీ చూసినారంటే మీరు రెఫర్ చేశారంటే ఫస్ట్ ఏ వస్తుంది, ఏతో వచ్చే లెటర్స్ అన్నీ వస్తాయి, తర్వాత బి వస్తుంది, తర్వాత సి. ఈ విధంగా 1 type ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తాం లెటర్స్ని. అరేంజ్ చేసి ఎం సెట్ అనే వర్డ్కి ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ విధంగా చేస్తాం? ద నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్, number of words begin with the number of words begin with a తో స్టార్ట్ అయ్యాయి. the number of words begin with 5 blanks ఇచ్చాను ఎందుకంటే 5 letters ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 letters. సో 5 letters 5 factorial. 5 letters ని 5 factorial డిఫరెంట్ వేస్ లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఈజ్ రిపీటెడ్ 2 times. ఈ అనేది 2 times రిపీట్ అయింది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ 5 factorial ఈజ్ డివైడెడ్ బై 2 factorial. లెటర్స్ ఎక్కడన్నా సరే రిపిటేషన్ వచ్చిందంటే డినామినేటర్లో రాసుకోవాలి. 5 factorial డివైడెడ్ బై 2 factorial. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్? Number of the words begin with C. C తో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 1 2 3 4 5 ఉంటాయి. C తో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ ఏంటా? 5 letters A E E M T. So 5 factorial. Again here 5 factorial divided by E repeated for 2 times. Write 2 factorial. ఈ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం మనం. చూడండి, ద డిక్షనరీ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్డ్ ఎం సెట్ కరెక్ట్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లోనే. ద నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ ఏ అంటే 5 factorial బై 2 factorial అని చెప్పి రాసాం. ఆఫ్టర్ దట్ ద నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ సి అంటే 5 factorial బై 2 factorial. ఆఫ్టర్ దట్ దీని తర్వాత ది నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ ఈ అని చెప్పి రాస్తా. వాడిచ్చిన లెటర్ వాడిచ్చిన వర్డ్ ఏంటి? ఎం సెట్. ఈ రాశానంటే ఇక్కడ ఎం సెట్ అనే వర్డ్ ఈతో స్టార్ట్ అయింది. ఈ క్యాన్సిల్ చేయండి. క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది లెటర్ రావాలి, అంటే ఈ ఏ రాయాలి మనం. ఈ ఏ
ఇక్కడ ఏ లెటర్ కూడా మ్యాచ్ అయింది. ఏ లెటర్ స్ట్రైక్ అవుట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఏ తర్వాత ఏముంది లెటర్ సి. ఇంకెన్ని బ్లాంక్స్ ఉంటాయి? 3 బ్లాంక్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 బ్లాంక్స్. 3 బ్లాంక్స్ని 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు లెటర్స్ని. ఈఏసి కాకుండా ఈఎంటి అనే వర్డ్ 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 లెటర్స్ని 3 డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. అదే ఇక్కడ రాసుకున్నాం. త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఈఏసి అయిపోయింది. ఏ అయిపోయింది. సి కూడా రాసేసాం. ఈఏసి రాసిన తర్వాత ఇంకే లెటర్ వస్తుంది? ఈ వస్తుంది. ఈఏసి ఓవర్ ఈఏఈ. ఈ కూడా 3 బ్లాంక్స్. 3 బ్లాంక్స్ అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ద నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. కంప్లీట్ సెంటెన్స్ రాయాలి ఇక్కడ. ద నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ ఈఏఈ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. తర్వాత రాయాల్సింది ఏంటి? ద నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ ఈఏసి రాసాము, ఈఏఈ రాసాము, తర్వాత ఈఏఎం అని రాసా. చూడండి, మనకు కావాల్సిన ఎంసెట్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, ఎంసెట్ అనే వర్డ్లో ఈ క్యాన్సిల్ అయింది, ఏ క్యాన్సిల్ అయింది, ఎం ఆల్రెడీ రాసాం మనం. సో ఎం అనే లెటర్ స్ట్రైక్ అప్ చేయండి. తర్వాత లెటర్ ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ స్టార్టింగ్ రండి, సి. సో సి కూడా మ్యాచ్ అయింది. స్ట్రైక్ అప్ ద సి. తర్వాత లెటర్ ఏంటి? ఈ. సో ఈ లెటర్ కూడా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఈ లెటర్ కూడా కొడేసా. ఫైనల్ లెటర్ చివరిది ఏంటి? టీ. సో టీటీ స్ట్రైక్ ఆఫ్. ఇక్కడ వచ్చేది నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఇంకేం రావు కాబట్టి 0 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాస్తా. వాట్ వీఆర్ రైటింగ్? 0 ఫ్యాక్టోరియల్. దీని వర్డ్స్లోనే ఈ విధంగా రాసుకోవడం జరిగింది. ఏఈ ఎంసెట్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్. యాక్చువల్గా 5 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత వాల్యూ? 120 డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎంత? 2. 2 into 1 is 2. దీని 2 1s 2 60s. ఇక్కడ 60 వచ్చింది. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 60. ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఎంత? 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 6. జనరల్గా ఈ వర్క్ అంతా కూడా రైట్ సైడ్ చేయాలి. నా కన్వీనియంట్ కోసం లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకుంటున్నా. ఈక్వల్ టు 3 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 6. ఎంసెట్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎంత? 1. Now add all the numbers. 1 plus 6 7, 7 plus 6 13. Write 13. 1 plus 6 7, 7 plus 6 13. The rank is 133. వాడిచ్చిన ఎంసెట్ అనే వర్డ్కి ఎంసెట్ అనే వర్డ్కి ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 133 is the rank. Total, the rank is 133. It is how to find any word, rank of the given any word. Now look at the problem. Find the number of ways of arranging 8 men and 4 women around a circular table. In how many of them all the women come together? No 2 women come together. Problem చూసారంటే మీరు, it is a based on linear permutation, circular permutation.
ఇట్ ఈస్ అ సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్. సో సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్ అంటే డెఫినెట్గా మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసామంటే వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలోనే ఉంది సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్, సర్క్యులర్ టేబుల్ అని అన్నాడు. సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్ వస్తుంది. సో సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్స్లో హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్ ద ఉమెన్ కమ్ టుగెదర్, అందరూ ఉమెన్స్ అంటే స్త్రీలందరూ కూడా ఒకే దగ్గర ఉండాలి. సెకండ్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే సెకండ్ క్వశ్చన్, నో టూ ఉమెన్ కమ్ టుగెదర్, ఏ ఇద్దరు ఉమెన్స్ కూడా పక్క పక్కన ఉండకూడదు. అంటే ఏ ఇద్దరు స్త్రీలు కూడా పక్క పక్కన కూర్చోవడానికి లేదు. సో అలాంటి అరేంజ్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఈ ప్రాబ్లంని తర్వాత క్లాసులో సాల్వ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.